তো আমরা এখন শুরু করছি হচ্ছে লিগ্যাল প্রসিজিয়ার দিয়ে। আর ডক্টর রেড্ডির এটা হচ্ছে সেকেন্ড চ্যাপ্টার। ফার্স্ট চ্যাপ্টার ছিল মানে ফার্স্ট চ্যাপ্টার ইন্ট্রোডাকশন ছিল, সেটা হয়ে গেল। ওই হিস্ট্রি পার্টটা যেটা পড়ালাম, এটা হচ্ছে সেকেন্ড চ্যাপ্টার। ঠিক আছে, সেকেন্ড চ্যাপ্টার হচ্ছে তোমাদের লিগ্যাল প্রসিজিয়ার। লিগ্যাল প্রসিজিয়ার বলতে আমরা এখানে কি শিখবো? হোয়াট উই আর গোনা লার্ন টুডে ইজ হোয়াট ইজ কোর্ট, টাইপস অফ কোর্ট, ঠিক আছে, হোয়াট ইজ সামান, then the legal aspects that governs the medical field. ঠিক আছে, বেশিরভাগ আমরা লিগ্যাল যে প্রসিজিয়ার কিভাবে কিভাবে হয়, প্রথমে ইনকোয়েস্ট কত রকমের হয়, কে কে করে, ঠিক আছে, ইনকোয়েস্ট কাকে বলে, তারপরের স্টেজ কি, সেগুলো কোর্টে কিভাবে এভিডেন্স, হাউ দ্য এভিডেন্স ইজ প্রেজেন্টেড ইন কোর্ট, হোয়াট আর টাইপস অফ এভিডেন্সেস, ঠিক আছে, টাইপস অফ কোর্ট, দেয়ার পাওয়ার, দেয়ার জুরিসডিকশন, তারপরে হাউ what do you call evidences should be presented, how it should be preserved, এইগুলো আমরা শিখব। That is the goal of this chapter, to teach you to how things works in court, ঠিক আছে, how the medical knowledge is presented in court, কিভাবে কিভাবে ওটা করতে হয় আর কি সিস্টেম আছে, সেটার উপরেই আজকের ক্লাস। তারপরে আসবে ল এন্ড এথিক্স, ওটা আবার আর একটু কন্টিনিউশন হবে ওর। So firstly we should know about the definition of forensic medicine, ঠিক আছে। forensic medicine এর definition এর আগেও বলা হয়েছে, এটাই বলবে যদি তোমাদের এক্সামে জিজ্ঞেস করে define forensic medicine, you should write the definition, okay, in viva also they will be asking এর মিনিং কি আছে, it is application of knowledge of all sciences to aid in justice, ঠিক আছে, meaning of this definition. But if somebody asks you to state it, then you should state it as I have shown to you, right? It is a branch of medical science which deals with the application of medical and paramedical knowledge to aid in the administration of justice. So this is definition of forensic medicine. Now comes another one, that is medical jurisprudence. এর আগেও তোমাদের বলেছিলাম মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স আর ফরেনসিক মেডিসিনের তফাৎটা কি, what is the difference? Here it deals with the legal responsibilities of the physician, মানে the rules and regulation that governs the medical practice, ঠিক আছে, নিয়ম কানুন for general practice and for doctors, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে medical jurisprudence. So examiner will ask you about this, what is medical jurisprudence, what is forensic medicine, so these things you have to state, কি তফাৎ সেটাও জিজ্ঞেস করবে, সেটাও যেন তোমরা বলতে পারো। ফাইন। নেক্সট কামস medical ethics. So medical ethics, these are moral principles which guides the members of the medical professions in their dealings with each other, their patient and the state, ঠিক আছে, এটা moral principles, ethics, এটা ভুল, এটা ঠিক, এটা করা উচিত না, ঠিক আছে। So next is definition is medical etiquette. What is etiquette? The examiner will ask you in viva, ঠিক আছে, viva the question what is etiquette, so you should state that it is nothing but mutual respect shown to the each other in the profession, conventional laws of courtesy observed between members of medical profession, ঠিক আছে, একজন আরেকজনকে কিভাবে ট্রিট করবে, ভালোভাবে ট্রিট করবে, সেটাই আর কি। অলরাইট, now comes the IPC and CRPC. Earlier there was IPC, Indian Penal Code, and there was CRPC, Criminal Procedure Code. So these things have changed. So changed মানে নামকরণটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, প্লাস অনেক কিছু মানে রেগুলেট কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ হয়ে গেছে রুলস রেগুলেশনস এ। তো IPC have been substituted by the ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ঠিক আছে, BNS short form, আগে এটা ছিল IPC, Indian Penal Code has been substituted with BNS. কবে হয়েছিল, কবে effect, with effect from 1st July, right? Then there is BNSS মানে হচ্ছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ওটা ছিল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা,
এটা হচ্ছে বিএনএসএস, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, বিএনএসএস। ঠিক আছে, এটা কি ছিল? এটা হচ্ছে সিআরপিসি। সিআরপিসি হ্যাজ বিন সাবস্টিটিউটেড বাই বিএনএসএস। বুঝে গেল? আগে ক্রিমিনাল প্রসিজিওর কোড ছিল সিআরপিসি, সেটাকে চেঞ্জ করে এখন আমাদের আছে হচ্ছে বিএনএসএস, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা। রাইট? এবার আসছে হচ্ছে আরেকটা টার্ম, সেটা হচ্ছে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম মানে হচ্ছে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট। ঠিক আছে, আইইএ। দি ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট যেটা না 1872 তে ছিল, সেটাকে এখন রিপ্লেস করে আমরা এখন এটাকে বলছি হচ্ছে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। ঠিক আছে, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, আইইএ, ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট। So now coming to the procedure. Suppose you are the medical officer in a hospital and you are on call for that day for doing postmortem. Okay, postmortem সেদিন তোমরা করবে, সবাইকে করতে হচ্ছে। Anybody who is holding MBBS degree can do a postmortem examination. Anybody who is holding an MBBS degree, মানে those who are licensed medical professional, can conduct an autopsy if requested by the police. Police যদি তোমার কাছে নিয়ে আসে, হয়তো তোমাদের করতে হতে পারে if you are serving in government mainly. Okay, so তোমার কাছে একটা বডি নিয়ে এলো, বললো একটা চিঠিতে লেখা আছে যে এরকম কিভাবে কিভাবে মারা গেছে, সেটাকে আমরা বলি ইনকোয়েস্ট। ঠিক আছে, যে কিভাবে মারা গেছে প্লাস একটা রিকুইজিশন দেবে, যে রিকুইজিশনে লেখা থাকবে ডাক্তারবাবু আপনাকে এই পোস্টমর্টমটা করার জন্য আপনাকে you are requested to perform this autopsy. Okay, situation circumstance কিভাবে পাওয়া গেছিল সেগুলো লেখা থাকবে ওতে। ঠিক আছে, so that is what is, one is inquest and another one is, so inquest ta ki, what is inquest? First of all you should know the definition of it. It is an inquiry or investigation into the cause of death. ঠিক আছে, inquiry or investigation into the cause of death that is suspicious and unnatural. ঠিক আছে, so death কিরকম হয়? ন্যাচারাল হয়, আনন্যাচারাল হয়, তাই তো? ন্যাচারাল ডেথ কি? what is meant by natural death? এজিং হয়ে মরলো, কোনো ডিজিজে মরে গেল, it is natural death. But what is unnatural death? Homicide, suicide, okay, road traffic accidents, তাই তো? Poisoning, তাই তো? all those things, burn, যেটা ন্যাচারাল নয়। ঠিক আছে, so in those cases, in those unnatural death cases where there is suspicion, so there will be inquest. So inquest can be conducted by police, can be conducted by magistrate. So in our country at present, the inquest is being conducted by police and magistrate. Fine, police and magistrate. আগে coroner's inquest হতো Bombay and Calcutta te, but now coroner's inquest is abolished. Okay, so in India at present there is police inquest and magistrate inquest. Fine. এবার মেডিকেল এক্সামিনার্স ইনকোয়েস্ট, এগুলো ইউএসএ তে হয়, প্রকিউরেটর ফিসকাল সিস্টেম স্কটল্যান্ডে। তো তোমাদের এগুলো দরকার হবে না, বাট কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ইউ ক্যান স্টেট অল দোজ থিংস, বাট চিফলি ইউ শুড স্টেট police inquest and magistrate inquest. Fine. So in which cases police inquest is being done and in which cases magistrate inquest is being done, সেই সিচুয়েশন গুলো আমরা জানবো। Okay, here it is. So in police inquest, the officer in charge is usually the sub inspector, but not below the rank of head constable of a police station. ঠিক আছে, so police inquest এ কি কি ক্ষেত্রে করা হয়? in normally on all cases police inquest naturally করা হয়। ঠিক আছে,
নর্মালি ইন অল কেসেস, বাট আমাদের মেইনলি জানতে হবে যে ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট কোথায় করা হয়, ঠিক আছে। সো হিয়ার ইট ইজ। So magistrate inquest is conducted by a district magistrate, okay, or a tehsildar or any body, or any official who is empowered by the state government. Those are executive magistrates, ঠিক আছে। তোমাদের এসডিপিও হতে পারে, ওরাও করতে পারে, ঠিক আছে, এক্সিকিউটিভ দিয়ে। এবার ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়, ঠিক আছে। এই যে পয়েন্টগুলো দেখছো ওখানে, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস এভরিথিং ইজ ডান ইন পুলিশ ইনকোয়েস্ট। এই যে ক্লজ গুলো এখানে দেখাচ্ছি সেইগুলোতেই আমরা ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট করা হয়। or if magistrate himself thinks that yes it should be done, then it is up to him, okay. So কি কি কেসে, ফার্স্ট ইজ ডাউরি ডেথ, ঠিক আছে। ডাউরি মানে কি জানো, everybody knows I guess. So in case of dowry death, in case of death of a woman within 7 years of contracted marriage, ঠিক আছে। In case of death of a woman within 7 years of marriage, if she commits suicide, dies in circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offense, ঠিক আছে। Any relative of the woman makes a request or any doubt regarding the cause of death. So normally যদি কোনো unsuspicious কিছু মনে হয়, if somebody is married within 7 years ম্যারেজ এর মধ্যে যদি মারা যায় নর্মালি আনন্যাচুরাল কেসেসে, তখন আমরা নর্মালি পোস্টমর্টমের জন্য বডি পাঠানো হয়। বোঝা গেল, বোঝা গেছে। সো ফর দ্যাট দি ইনকোয়েস্ট ইজ বিং ডান বাই ম্যাজিস্ট্রেট, বোঝা গেল। সো ইনকোয়েস্টটা কিসের জন্য, ইনকোয়েস্টটা পোস্টমর্টম করার জন্য। ইনকোয়েস্ট মানে কি হচ্ছে যে টু নো দি কজ অফ ডেথ। তো আমাদের একটা রিটেন অ্যাপ্লিকেশন আসে টু কন্ডাক্ট দি পোস্টমর্টম। পোস্টমর্টমটা করে আমাদের কজ অফ ডেথটা মানে অ্যাজ ইন দি রিপোর্ট উই স্টেটেড কিভাবে মারা গেছে রিপোর্টটা। তো সেই ক্ষেত্রে হয় পুলিশ আনতে পারে, নাহলে ম্যাজিস্ট্রেট আনতে পারে ইনকোয়েস্টটা। তো পুলিশ কোন ক্ষেত্রে আনবে, যেগুলো ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে আনবে না সেগুলো পুলিশ নিয়ে আসবে, ঠিক আছে। আর কি কি ক্ষেত্রে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট গুলো পাই, সেটা হচ্ছে এক্সহিউমেশন। এক্সহিউমেশন মানে কি, এক্সহিউমেশন মানে হচ্ছে টু ডিগ আউট দি কর্পস, মানে অনেক মারা গেছে, পুঁতে দেওয়া হয়েছে, বারিয়াল, বারিড ডিপ ইন আর্থ, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে মানে ওই ডেড বডিটাকে বার করতে গেলে ওটাকে এক্সহিউমেশন বলা হয়। সো এক্সহিউমেশন মানে কি, যেটা লিগালি বারিড, ঠিক আছে। লিগালি মানে সব ওই যেমন ইন মুসলিম রিলিজিয়ন or Christian religion কফিনে পুরে they buried, right? So ceremony was conducted and they have buried, মানে it is known to everybody that the person has been buried. সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন বার করছি সেটাকে বলছি এক্সহিউমেশন। not that যে a person has been killed and buried in secrecy, সেটার জন্য এক্সহিউমেশন লাগে না, সেটা তো নরমালি পুলিশ উইল ডিগ আপ। ডিফারেন্স ইজ देयर, অলরাইট। এক্সহিউমেশন আর নরমাল ডিগিং আপ অফ দি ডেড বডি। এক্সহিউমেশন কোথায়, যেখানে সেরিমনিক্যালি সবাই জেনে শুনে মানে ওকে বারি করা হয়েছিল। আর আরেকটা হচ্ছে গোপন ভাবে, দ্যাট ইজ ইন হোমিসাইডাল কেসেস। সো দ্যাট ইজ নট এক্সহিউমেশন। Exhumation is different from normal digging up the dead body by the police, that was homicidal in case. বোঝা গেল, বলতে পারবে এক্সহিউমেশনটা কি জিনিস আর কিভাবে ওটা আলাদা নরমালের থেকে। সো another thing is any person dies or disappears or if a rape has been alleged to have been committed on a woman, ঠিক আছে। সো রেপ করে মার্ডার করলো, কি করলো একটা অ্যালিগেশন যদি আসে, সেরকম অ্যালিগেশন আসে, তখনও ম্যাজিস্ট্রেট এটা করতে পারে, ঠিক আছে। all right, and another is custodial death. Any death in the custody, there will be magistrate inquest. Custodial death মানে কি, পুলিশ কাস্টাডিতে মারা গেল, জেল কাস্টাডিতে মারা গেল, কিংবা এনি ইনস্টিটিউশন মানে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন, সাইকিয়াট্রিক এতে মারা গেল, গভর্নমেন্ট
ইনস্টিটিউশনের ওখানে কোনোভাবে আনন্যাচারাল ডেথ হলো, সেই ক্ষেত্রেও হতে পারে, বাট চিফলি ইন পুলিশ কাস্টডি। ওকে, সো এবার পুলিশ ইনকোয়েস্ট দিল, তোমরা পোস্টমর্টম করলে, পোস্টমর্টম করার পর রিপোর্টটা তোমরা দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? রিপোর্টটা কি হবে? রিপোর্টটা নিয়ে গিয়ে পুলিশ কোর্টকে সাবমিট করবে, তাই তো? দ্যাট ইজ প্রসিজার। সো উই শুড নো অ্যাবাউট ফিউ থিংস অ্যাবাউট দি ক্রিমিনাল কোডস। ক্রিমিনাল কোডস, ঠিক আছে? অলরাইট, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্রিমিনাল কোড। ক্রিমিনাল কোড, এটা আমরা ওই সিভিল কোড বলছি না, দিস ইজ ক্রিমিনাল কোড। আরো অনেক কোড হয়, লেবার কোড হয়, তাই তো? তারপরে আরেকটা কি যেন হয়, কনজিউমার কোড হয়, তো ওইগুলো বলছি না, আমরা ক্রিমিনাল কোর্টের কথা বলছি। সো ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট আছে, হাই কোর্ট আছে, সেশন কোর্ট আছে, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আছে, ঠিক আছে? সো এনি কেস depends on the gravity they are presented in that particular court, ঠিক আছে? এখন যদি একটা ছোটখাটো চুরি হয়ে থাকে, so that of course will not go to high court or session court. So high court আর supreme court, those are referral courts, ঠিক আছে? কিছু যদি অসুবিধা হয় কাউরি, কিছু ভার্ডিক্টে কিছু প্রবলেম থাকলো, কিছু যদি সলিউশন ঠিকঠাক হচ্ছে না, then the petitioner may apply in the higher courts, ঠিক আছে? Case will flow from the lower court only, depending on the gravity of the offense, ঠিক আছে? এবার তোমার যদি ভার্ডিক্ট পছন্দ হলো না কাউরি, দুটো পার্টিতে কনফ্লিক্ট হলো, then the case will be referred to higher court, or ওখানে হায়ার কোর্টে গিয়ে কিছু একটা সলিউশন কিংবা একটা কিছু ভার্ডিক্ট দিল যে হ্যাঁ এটা স্টে অর্ডার দিয়ে দিতে পারে, কিছু করতে পারে, এটা সব হায়ার কোর্ট করে। সো দোজ আর অ্যাপিলিং, মানে ওগুলোকে বলা হয় রেফারেল কোর্ট আর অ্যাপিল কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট আর হাই কোর্ট, ঠিক আছে? সো দ্য মেইন কেসেস যেগুলো আসে সেগুলো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট কিংবা সেশন কোর্ট ওখানেই ওঠে, ডিপেন্ডিং আপন দি গ্র্যাভিটি অফ দি অফেন্স। যদি চুরি করে থাকে, চুরির আবার অ্যামাউন্ট আছে, যদি বিগার অ্যামাউন্ট মানে ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট হয় তাহলে হায়ার কোর্টে উঠবে, যদি স্মল অ্যামাউন্ট হয় তো ওর জন্য লোয়ার কোর্ট আছে। তো এইভাবে প্রত্যেকটা অফেন্সের আলাদা আলাদা ভাবে ওটাকে ওই কেসে তোলা হয় কোর্টে। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেশন কোর্ট। সেশন কোর্ট মানে হচ্ছে ওই ডিস্ট্রিক্টে একটা কোর্ট থাকতে পারে, ওই দ্যাট ইজ সেশন কোর্ট। সো ডিস্ট্রিক্ট সেশন কোর্ট, what kind of punishment they can give? They can give any punishment, any fine, okay? District session court. Additional session court, any fine, even death sentence confirmation যেটা করতে হয় সেটা হাই কোর্ট থেকে death sentence পাস করতে পারে, but the confirmation has to be taken from the high court, okay? That is additional session court. And there is assistant session court that can give the punishment for less than 10 years and fine of any amount. So these things you will get in all books, okay? Reddite pabe কিংবা any forensic medicine এর বই কোর্ট চ্যাপ্টারে মানে এগুলো পাবে, ঠিক আছে? So you should have the knowledge about it while memorizing and all. You can refer the books, okay? So then there are different types of magistrate court. Magistrate court কি কি আছে? First is Chief Judicial Metropolitan Magistrate Court. They can for offense maximum punishment is 7 years and fine could be any amount. Then there is First Class Judicial Magistrate or the Metropolitan Magistrate Court. Metropolitan মানে হচ্ছে metropolitan সিটির জন্য, ঠিক আছে? আর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল হচ্ছে যে কোনো আদার মানে ডিস্ট্রিক্টে। তো আমাদের মেট্রোপলিটন সিটি কোনগুলো? কলকাতা, তাই তো? আর কি কি আছে মেট্রোপলিটন সিটিজ? Yes, so there it is called as metropolitan magistrate, but otherwise in district there will be first class judicial magistrate. Fine. So they are at par. Both are equal, but the term is changed. Metropolitan and that's first class judicial magistrate. So first class এর জন্য হচ্ছে 3 years
মানে ওরা maximum punishment they can award is 3 years and fine will be less than 10,000. Second class judicial magistrate or metropolitan magistrate court 1 year or less than 5,000. So this might change also, but you can refer other sites for recent changes. So lowest court that can pass death sentence, lowest court that can pass death sentence is additional session court or judge. ঠিক আছে? So what is contempt of court? Contempt of court is মানে যদি কোর্টের কিছু if means what you call কোর্টের কিছু অর্ডারের যদি if you do not follow the orders of the court, if you miss the summons, okay, then the or if you misbehave in court, in those scenarios the court মানে judge can take it as a contempt, মানে কোর্টের অবমাননা করা হয় সেটাকে যেটা বলা হয়, so that is contempt of court. So there could be simple imprisonment up to 6 months or fine of ₹1,000 or both. Okay. So there are types of offences. Two types of offences, that is cognizable and non-cognizable. Cognizable offences and non-cognizable offences. So in cognizable মানে হচ্ছে কি, cognizable means জেনে শুনে করা, ঠিক আছে, জেনে শুনে করা. So here like rape, murder, dacoity etc. এটা মানুষ ভুলবশত করে না, জেনে শুনে করছে. মার্ডার করছি জেনে শুনে করছি, ডাকাতি করছি জেনে শুনে করছি, ঠিক আছে. Murder, rape, dacoity. Here the police can arrest any person without any warrant. Warrant মানে কি, মানে পুলিশ নিজের অথরিটিতে অ্যারেস্ট করে নিতে পারে, ঠিক আছে. He doesn't need the permission from the judge or magistrate. Okay. So next comes summon. What is summon? Summon মানে হচ্ছে attendance of witness in court in particular date and time. Summon মানে হচ্ছে যে anybody who is a witness or involved in certain case, তাকে যদি কোর্ট ডাকতে চায় তাহলে তাকে তো আর ফোন করে ডাকবে না যে অমুকজন আপনি চলে আসুন. So they issue a written what do you call, একটা written letter এর মতন যায়, ওটাতে লেখা থাকে উপরে summon to the witness বলে. So that will be handed over to the witness. So if you have conducted the postmortem, then there are chances that you will be receiving a summon from the court to appear before the court on certain date and time to bear witness. Witness দেওয়ার জন্য তোমাকে একদিন ডাকা হবে যে অমুক দিন এই সময় আসতে হবে, আর যদি না আসতে পারো তাহলে তোমাকে ফাইন ভরতে হবে কিংবা জেল করে দেবে. So if in case you cannot attend the court, then you have to show the reason and communicate beforehand. যে কোর্টকে আমাকে জানাতে হবে যে আমার অমুক দিনে কিছু কাজ পড়ে গেছে, জেনুইন কাজ, জেনুইন রিজন. If somebody is sick, ill, if you are sick ill, or something very relevant has মানে তোমার লাইফে কোনো রিলেভেন্ট সিচুয়েশন আছে সেজন্য আমি অ্যাটেন্ড করতে পারছি না, সো ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম দ্যাট যে আমি আসতে পারবো না সেই দিন. and if in case you are unable to do that, court will issue a arrest warrant. Court will issue a arrest warrant. এবার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের একটা ডেট, পার্টিকুলার ডেট থাকে যে ওই সময় পর্যন্ত কোর্টে পেশ করতে হবে. The person, the witness or anybody has to be arrested and to be appeared before court. তো ওর মধ্যে এবার যদি পুলিশ চায় তাহলে তোমাকে অ্যারেস্ট করে তার মধ্যে পেশ করতে পারে, কিংবা তুমি নিজে কেউ সারেন্ডার করতে পারো কোর্টে গিয়ে যে হ্যাঁ আমি আসতে পারিনি. So there will be bail amount and all. So a lot of litigation process is there. So it is always better
টু অ্যাটেন্ড কোর্ট, সামান পেলে অ্যাটেন্ড করবে কোর্ট, ঠিক আছে। আদার মেডিকেল রিজনস থাকলে সেটা আলাদা কথা, যে আমি অসুস্থ ছিলাম সেদিন, সেটাও আবার কোর্টকে দেখাতে হবে যে হ্যাঁ আমি সত্যিকারের অসুস্থ ছিলাম, মেডিকেল প্রেসক্রিপশন সার্টিফিকেট অর ভর্তির সার্টিফিকেট, ইউ আর অ্যাডমিটেড সামওয়্যার, এগুলো দেখাতে হতে পারে। সো ফার্স্ট মানে একটা সামান মিস করলে অতটা কোর্ট ইজ ভেরি লিনিয়েন্ট, একটা যদি সামান মিস করে যায়, কিন্তু নেক্সট ডেতে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে দেবে নেক্সট ডেটে। অলরাইট, সো attendance of witness in court in particular date and time, okay, so এটা বোঝা গেল, এটা সামান। সো নেক্সট ইজ কন্ডাক্ট মানি। কন্ডাক্ট মানি মানে কি? কন্ডাক্ট মানি হচ্ছে when in civil cases, কন্ডাক্ট মানিটা পায় হচ্ছে in civil cases, not in criminal cases। সিভিল কেস মানে কি? সিভিল কেস মানে হচ্ছে যেখানে তোমার ডিসপিউটটা will be settled by money or others, এখানে পানিশমেন্ট is not involved, ওকে। ওকে জেলে পুত্তা, জেলে যেতে হবে, দ্যাট ইজ সিভিল, where there will be awarded a fine দিতে হতে পারে, ঠিক আছে, মানি দিয়ে সেটেলমেন্ট হতে পারে, কিংবা মিউচুয়াল সেটেলমেন্ট হতে পারে। হিয়ার there is no punishment involved সিভিল কেসেসে, জেলে যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, যদি ফাইন না দিতে পারো তাহলে জেলে পড়তে পারে, সেটা আলাদা কথা, but normally it is settled in monetary basis or something like that. So in that cases conduct money is given to the witness, ঠিক আছে। সে যদি উইটনেস থাকে তাহলে তাকে কন্ডাক্ট মানি সে পেতে পারে। সাপোজ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, ওকে, জেনারেল অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তো একটা পার্টি আর একটা পার্টি, মানে কার অ্যাক্সিডেন্ট, সো they went to the court, যে ওর ভুল ছিল সেই জন্য আমাকে ড্যামেজেস দিতে হবে। সো there were nearby আই উইটনেস, তারা দেখেছিল যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, ঠিক আছে। এবার এই আই উইটনেসকে যখন ওই কোর্টে বলবে যে উইটনেস দিতে, তো ইন দ্যাট কেস যার হয়ে উইটনেসটা সাক্ষী দেবে, he can be awarded conduct money, বোঝা গেল। আর এই কন্ডাক্ট মানিটা দেবেটাকে, কন্ডাক্ট মানি উইল বি গিভেন বাই দি পার্টি, মানে যার হয়ে মানে সাক্ষী দিচ্ছে, যে পার্টির হয়ে, ওকে, বোঝা গেল। কন্ডাক্ট মানি কে পাবে? আর সিভিল কেসেসে পাওয়া যায়, ওকে। ক্রিমিনাল কেসেসে কন্ডাক্ট মানি পাওয়া যায় না, মানে হিয়ার ইউ আর বাউন্ড বাই দি ল, মানে criminal cases witness is bound by the law to appear before the court and give witness, বোঝা গেল। তাহলে কন্ডাক্ট মানি কারা পায়? witness in civil cases, that is the main catch, witness in bearing witness in civil cases, not in criminal cases. Criminal cases say this subject, the witness is bound to appear before court without money, মানে এটা হচ্ছে তার লিগ্যাল লায়াবিলিটি, যদি ক্রিমিনাল কেসেসে হয়। ক্রিমিনাল কেসেসে ইট ইজ দি উইটনেসের বাউন্ড লিগ্যাল লায়াবিলিটি টু অ্যাপিয়ার বিফোর দি কোর্ট উইদাউট এনি মানি, বোঝা গেল। এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে ভাইভাতে, এগুলো খুব ভালো ভালো কোয়েশ্চেন্স, যেটা যদি ঠিক করে না জানো ওখানে উত্তর দিতে পারবে না, দিয়ে বলবে তোমরা কিছুই জানো না, দিয়ে পুরো কোয়েশ্চেনটাকে কেটে গোল্লা বসিয়ে দেবে, বোঝা গেল। সো ইউ শুড নো দি ডিফারেন্স বিটুইন দিস থিংস, ওকে। পাবলিক প্রসিকিউটর, এবার ওই পাবলিক প্রসিকিউটরটা কে? Public prosecutor is appointed by government. He is a public servant and fight on behalf of the government, ঠিক আছে। দেখবে কোর্টে এক পক্ষ লয়ার থাকে আর একটা ডিফেন্স লয়ার থাকে, একটা প্রসিকিউশন বলা হয় আর একটা ডিফেন্স বলা হয়, ঠিক আছে। প্রসিকিউশন ইজ হু ইজ ফাইটিং অন বিহাফ অফ দি গভর্নমেন্ট,
ঠিক আছে? যখনই তুমি একটা কেস দেখবে, একটা মার্ডার কেস হলো, তখন ওই মার্ডার কেসে কি থাকে, ওই যখন ওই ফাইলটা খুলবে, যে কোনো ফাইল, ওখানে লেখা থাকে স্টেট ভার্সেস অমুক ইন্ডিভিজুয়াল, ঠিক আছে? এদিকে মার্ডার কেস, অলরাইট, তারও তারও রিলেটিভস আছে, কিন্তু ইট ইজ স্টেটেড অ্যাজ, যে কোনো কেসের হেডিং এ স্টেট ভার্সেস এনি সাবজেক্ট, মানে যে যার বিরুদ্ধে কেস চলছে, ঠিক আছে, যে মার্ডার করেছে, স্টেট ভার্সেস দি মার্ডারার। ওকে, বোঝা গেল? স্টেট ভার্সেস দা মানে অ্যাকিউজ যেটাকে বলা হচ্ছে। সো স্টেটের হয়ে লড়ছে কি? পাবলিক প্রসিকিউটর। বোঝা গেল? এবার ডিফেন্সে ডিফেন্স ক্যান হায়ার এনিবডি, ঠিক আছে? ডিফেন্সে তোমাকে নিজের লয়ার, মানে যে অ্যাকিউজ থাকবে তাকে নিজের লয়ার ঠিক করে নিতে হবে। যে অ্যাকিউজ মানে কি? যে অপরাধ করেছে, কিংবা হি ইজ সাসপেক্টেড অফ কমিটিং দ্যাট অফেন্স, হি হ্যাজ টু ডিফেন্ড হিমসেলফ। ওকে, তাকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, যে ও বলতে চাইছে যে আমি অপরাধটা করিনি, ঠিক আছে? হি হ্যাজ টু হায়ার হিজ ওন লয়ার, whereas the other party, যে মার্ডার হয়ে গেছে কি কিছু, হি উইল গেট এ ফ্রি লয়ার মানে পাবলিক প্রসিকিউটর। তাকে মাইনে কে দিচ্ছে? গভর্নমেন্ট দিচ্ছে, তো সেটা বলে গভর্নমেন্টের উকিল, ঠিক আছে, পাবলিক প্রসিকিউটর। আর ডিফেন্স হচ্ছে নিজের পয়সা দিয়ে রাখতে হবে। সো এবার পাবলিক প্রসিকিউশনের সঙ্গেও যে পার্টি সাফারার, সে প্রাইভেট লয়ারও অ্যাপয়েন্ট করতে পারে তার সঙ্গে। ওকে, there will be public prosecutor plus a team of other lawyers also. বোঝা গেল? ওকে, সো how do you give evidence in court? একটা প্রসিজার আছে, ঠিক আছে, কিভাবে এভিডেন্স আমরা কোর্টে দিই, ঠিক আছে? Steps or stages of giving evidence in court by the witness. First, witness সামান পাবে, সামানটা পেলে অমুক ডেটে আসতে হবে, জানলে সে উইটনেসটা আসবে। এবার যদি উইটনেসটা পাবলিক প্রসিকিউটরের হয়, মানে গভর্নমেন্টের যদি উইটনেস হয়, তাহলে সে আগে ওই লয়ারের সঙ্গে দেখা করবে, লয়ারের সঙ্গে দেখা করে সে কোর্টে যাবে। কোর্টে যখন ওদের সিরিয়াল ওয়াইজ লিস্টিং থাকে কেসেসের, তো সেই হিসেবে যখন যে সময় কোর্টে উঠতে বলবে, তখন উইটনেস আসবে, এসে ওই উইটনেস বক্সে দাঁড়াবে। সো ইন আফটার what do you call, entering the witness box, he has to take oath মানে কি? হ্যাঁ, যা বলিব সত্য বলিব, সত্য ছড়াই অন্য কিছু বলিব না, গোপন করিব না, এইসব, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ oath. I solemnly affirm whatever I say is truth and nothing but the truth. So normally one can swear, what do you call, by placing hand on their religious book, if he is God believer, and if he doesn't believe in God, মানে তারা atheist will swear, means that he will say like, I solemnly affirm that whatever I say is truth, nothing but the truth, like that. One has to take oath. Okay, so what you say in court, তুমি যেটা কোর্টে বলবে সেটা it gets recorded, all right? So if you say any wrong thing, it will be held against you. বোঝা গেল? So whatever you say, think and say, ভেবে চিন্তে বলতে হবে। তা না যে আজকে একটা বললাম আমি ওখানে গেছিলাম, তারপরের দিন বলবে যে না আমি ওখানে যাইনি, এটা যেন না হয়। So when you are under oath, you have to be very precautious what you say, all right? Because what you state, যেটা তোমরা বলবে after oath, that gets recorded.
সো রেকর্ডিং এর সময় ওতে ওর উপরেই কোয়েশ্চেনস হবে, প্রসিকিউশন ওর ভিত্তিতেই কোয়েশ্চেনস করবে, প্লাস ডিফেন্সও ওই ওই যা বলেছো যা বলবে তার উপরেই কোয়েশ্চেনস করবে। বোঝা গেল? সো ইট ইজ ভেরি ভাইটাল অ্যান্ড ভেরি মিনস তাকে কি বলবে, মানে এই সিচুয়েশনটা ইজ খুব ট্রাবলসাম। ওটা আস্তে আস্তে যখন তোমরা উইটনেস দিতে 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 ওটা শিখে যাবে কিভাবে উইটনেসটা দেওয়া হয়। মানে খুব প্রেশারাইজ থাকে সেই সিচুয়েশনে, খুব প্রেশার মনে হয় while giving witness. These things I am saying because we attend a lot of courts. So giving bearing witness is very pressure থাকে। Alright, what I am going to say, how I am going to present, what the other party is going to ask questions about, cross করবে তো। আমি একটা কিছু বললাম, ডিফেন্স লয়ার will cross, so that it is very pressurizing situation. So first there is oath taking, oath taking এর পরে কি হচ্ছে examination in chief। examination in chief মানে হচ্ছে যার যার সাক্ষী, মানে পাবলিক প্রসিকিউটর। পাবলিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করবে যে কি হয়েছিল, আচ্ছা ডাক্তার বাবু কি হয়েছিল বলুন। তো তোমরা কি হবে, তোমরা বলবে যে হ্যাঁ হ্যাঁ এই এই দেখেছিলাম, এই এই পেয়েছি, বাস হয়ে গেল। এইবার ক্রস এক্সামিনেশন হবে। ক্রস এক্সামিনেশনটা কি করে? ক্রস এক্সামিনেশন ইজ বিং ডান বাই দি ডিফেন্স লয়ার নরমালি। সো সিনারিও ইজ সাচ, মানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। in emergency, suppose you were a doctor in emergency, এমার্জেন্সিতে তোমাদের পোস্টিং হলো, তোমরা ফার্স্ট এমও, ঠিক আছে, ওখানকার মেডিকেল অফিসার, এমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, and then there came a victim of assault। victim of assault মানে মারধর খেয়ে একজন তোমার কাছে একটা সাবজেক্ট এলো। suppose a 25-year-old man has come to you with bruises over both side of face and a lacerated wound on the forehead and other bruises in other parts of the body. So you have attended the patient and you treated him and you have written the injury report, ঠিক আছে। তো যখনই তোমাদের কাছে কোনো অ্যাসল্টের কেস আসে, কি যে কোনো any assault case or any other unnatural যেটা মনে হচ্ছে যে ন্যাচুরালি এটা ডিজিজ না অন্যভাবে হয়েছে, you have to fill up the injury report, ঠিক আছে। একটা ইনজুরি রিপোর্ট বানাতেই হবে। so in that case you will write all the injuries and all, name, তার বাবার নাম, কোথায় ঠিকানা, হ্যান ত্যান সব। ইনজুরি রিপোর্টের জন্য আলাদা একটা ক্লাস হবে, ওখানে শেখানো হবে how to write an injury report later on in practical aspect, and it will come in exam also, how to write a injury report, what are the points, এগুলো সব জানতে হবে। so coming back to the scenario, কি হলো, তো সেরকম একটা মারধর খেয়ে একটা সাবজেক্ট এলো, তোমরা এমার্জেন্সিতে ছিলে, তোমরা অ্যাটেন্ড করলে, ইনজুরি রিপোর্ট বানালে, ইনজুরি রিপোর্টটা তোমরা পুলিশকে দিলে, পুলিশ কি করলো, পুলিশ ওই ইনজুরি রিপোর্টটা নিয়ে কোর্টে পেশ করে দিল। এবার ওই কেসটার উপরে ওইটা কোর্টে কেস উঠলো, গিয়ে তোমাকে সামান দেওয়া হলো যে ইউ শুড অ্যাটেন্ড দ্য কোর্ট। so you have come, you are now bearing the you have taken the oath, and then now begins the examination in chief। তো examination in chief কি হলো, পাবলিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করলো যে আচ্ছা ডাক্তার বাবু, আপনি অমুক তারিখে ওই দিন কোথায় ছিলেন। so you will state as I was posted in so and so hospital at that particular time। বললে দিয়ে বলবে আচ্ছা ডাক্তার বাবু আপনি কি এই ইনাকে কি চেনেন, তো বললেন no I do not know him। so how, তাহলে আপনি একে কি করে আইডেন্টিফাই করতে পারছেন। so you can state that he was identified by মানে রিলেটিভ যার নাম লিখলে যে এনেছিল, প্লাস ওর সিগনেচার আছে এটা দিয়ে, কিংবা by the witness, and if the police has brought, then he was identified by the investigating officer। এইভাবে বলতে পারো, ঠিক আছে। এইবার এক্সামিনেশন ইন চিফে জিজ্ঞেস করবে আপনি কি কি পেলেন।
So you will state that আমি এখানে এখানে ইনজুরি পেয়েছি, এত ডাইমেনশনের, এখানে মুখে নাকে চোখে পিঠে ব্রুজ টুজ অ্যাব্রেশন ল্যাসারেশন এই পেয়েছি। So that will finish the examination in chief, মানে পাবলিক প্রসিকিউশনের পার্টটা কমপ্লিট হলো। এরপরে ক্রস এক্সামিনেশন হবে। ক্রস এক্সামিনেশনে ডিফেন্স লয়ার আসবে। এবার ডিফেন্স লয়ার এসে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনি কি দেখেছিলেন যে অমুক জন একে মেরেছিল? So you will state, no, I do not know. How will I know? He just came to me. Then he will ask how these injuries could have been produced. So you have to state this, yes, this is injuries could be produced by this. So এরকম করে ক্রস এক্সামিনেশন করা হয়। তারপর আরেকটা পার্ট হতে পারে সেটা হচ্ছে রি এক্সামিনেশন। সো রি এক্সামিনেশন মানে সাপোজ ইন কেস রি এক্সামিনেশন যদি লাগে যে ইফ দেয়ার ইজ সাম মিসম্যাচ ইন দি conversation, so again the public prosecution can ask for re-examination. Okay. On in between, any questions can be asked by the judge. Judge যখন ইচ্ছে তখন কোয়েশ্চেনিং করতে পারে। সো এই অর্ডারটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে প্রথমে পাবলিক প্রসিকিউশন কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, তারপরে ডিফেন্স লয়ার জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে, তারপরে রি এক্সামিনেশন যে কেউ করতেই পারে। আর লাস্টলি হচ্ছে যে কোনো কোর্টের যে প্রেসাইডিং অফিসার মানে যে জাজ আছে সে যে কোনো স্টেজেই কোশ্চেনিং করতে পারে, ঠিক আছে। এক্সামিনেশন চিফেও জাজ যদি মনে করে যে আমি এই কোশ্চেনটা করব, সে করতে পারে। বোঝা গেল? দি এক্সামিনার মাইট আস্ক ইউ when can the presiding officer of the court question, মানে তখন তোমরা কি বলবে, at any stage. Okay, the presiding officer of the court can question the witness at any stage. Okay, বোঝা গেল? আচ্ছা, এই ব্যাপারটায় কাউকে কিছু ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করে নাও এখন, এরপরে আবার সে ভুলে যাবে। এক্সামিনেশন ইন চিফ বোঝা গেল কে করে? পাবলিক প্রসিকিউশন করে, ঠিক আছে। আর ক্রস এক্সামিনেশন কে করে? ডিফেন্স লয়ার করে। আর রি এক্সামিনেশন কখন হয়? ইফ দেয়ার ইজ ডিসপিউট ইন এনি অফ দি এতে। ওকে, আর প্রেসাইডিং অফিসার ক্যান কোয়েশ্চেন অ্যাট এনি স্টেজ। ফাইন, এটা দেখো, who can give unsworn evidence in the court? Unsworn মানে তাকে শপথ নিতে হচ্ছে না, ঠিক আছে। So who can? Child less than 12 years or an expert witness as per court. Court যদি মনে করে যে না এর we do not need the subject to be sworn, মানে ওকে শপথ গ্রহণ করাতে হবে না, then it is not needed. It depends on the court. And in cases of children below less than 12 years of age. বোঝা গেল? So what is leading question? Leading question মানে, leading question is something like you have to answer in yes or no. Okay, so during cross examination stage it is used. So পাবলিক প্রসিকিউটর প্রথমে এক্সামিনেশন ইন চিফে ধরো একটা বললো যে আচ্ছা ডাক্তারবাবু এই কি বলেন এই লোকটাকে কিভাবে মারা হয়েছে? তুমি বললে যে এটা লাঠি দিয়ে মারা হয়ে থাকতে পারে, দিয়ে ল্যাসারেশন হয়েছে। তখন ডিউরিং ক্রস এক্সামিনেশনে কিরকম কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে ডিফেন্স লয়ার? আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনি হ্যাঁ নাতে জবাব দেবেন। ইউ উইল মিনস ডক্টর প্লিজ আনসার ইন ইয়েস অর নো। তখন এরকম জিজ্ঞেস করবে whether this weapon has caused this injury. This weapon মানে বলে আচ্ছা ডাক্তারবাবু এই ডান্ডা দিয়েই কি ওনার এই ইনজুরিটা হয়েছে? So this is like lead question. So you have to answer in yes or no. So how will you know that stick has caused that injury or not?
You cannot, right? So how, what will you state? তুমি বললে প্রথমে পাবলিক প্রসিকিউটর যখন জিজ্ঞেস করলে বললে যে এই ডান্ডা দিয়ে মারলে এই ইনজুরিটা হতে পারে, ঠিক আছে। এইবার ডিফেন্স লয়ার বলছে গেলে এই ডান্ডা দিয়ে মেরে কি এই ইনজুরিটা হয়েছে, তখন তোমাদের হ্যাঁ কি নাতে বলতে হবে। এবার তুমি কি বলবে? এটা ডাইলেমার মধ্যে পড়ে গেলে তো, যে কি বলবো, হ্যাঁ বলবো না না বলবো। So such kind of tricky questions the defense plays, বুঝলে? তুমি হ্যাঁও বলতে পারছো না নাও বলতে পারছো। যেই বলবে হ্যাঁ এই ডান্ডা দিয়ে মেরেছে, তখন বলে যে আপনি কি করে জানলেন যে এই ডান্ডা দিয়ে ওনার মারটা পড়েছে, আপনি কি ছিলেন ওই সময় ওখানে? Then বোঝা গেল? These are some such tricky questions. So that is lead question, where there you have to state in yes or no. Who does cross examination? Defense lawyer. Purpose to elicit out any facts in favor of the defense. বোঝা গেল? ডিফেন্স লয়ার নিজের ক্লায়েন্টকে বাঁচানোর জন্য যা যা লাগবে তা তা বলবে, আর চেষ্টা করবে যে ফ্যাক্টস গুলোকে বাইরে বার করা উইটনেস থেকে। এর এক্সাম্পলও দিচ্ছি। এর এক্সাম্পল হচ্ছে সাপোজ there was a murder, okay, there was a murder where subject A was stabbed to death by subject B. A কে B মেরে ফেলেছে, ঠিক আছে। So আর একজন witness is subject C. C stated that A has been killed by B, okay. এইবার প্রসিকিউশন যখন জিজ্ঞেস করলো ও বলে দিল হ্যাঁ এ কে বি মেরেছে, ঠিক আছে, এ কে বি মেরেছে। এইবার ডিফেন্স লয়ার জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা আপনি বলুন তো আপনি সেই সময় কোথায় ছিলেন? তখন ও বললো যে না আমি তো দোকানের মধ্যে ছিল, রাস্তায় মার্ডারটা হয়েছে। তাহলে এবার বললো ডিফেন্স লয়ার বলছে আচ্ছা আপনি দোকানের মধ্যে থেকে বসে কি করে দেখে ফেললেন যে উনি এ বি কে মেরেছে? তো বললেন না সেটা তো আমি জানি না, আমাকে কেউ বলেছিল যে ও অমুকজনকে মেরেছে। সো দিস আর ইলিসিটিং ফ্যাক্টস। মানে প্রথম ক্ষেত্রে কি হলো, প্রসিকিউশনকে বলে দিল যে হ্যাঁ অমুকজন বি এ কে মেরেছে, এটাই হয়েছে। এবার ডিফেন্স লয়ার কি করলো, স্টেট করলো যে সে কারোর কাছ থেকে শুনেছে যে বি এ কে মেরেছে, বাট হি হ্যাজ নট witnessed it. So these are known as eliciting facts. মানে এইটা যদি কোয়েশ্চেনিং না করলে সেটা তো বেরিয়ে আসতো না ফ্যাক্টটা, বোঝা গেল? তার মানে সে শুনলো যে বি এ কে মেরেছে, ওকে। সো দিস আর কল্ড হেয়ারসে এভিডেন্স। ওগুলো এভিডেন্সের পার্টে আবার পড়ানো হবে। ব্যাপারটা বোঝা গেল? ক্লিয়ার? সো why cross examination is needed? To elicit facts in favor of the defense. So is there any time limit for cross examination? There is no time limit. এখন আজকে ডাকলো আবার কালকেও ডাকতে পারে উইটনেস কে, ক্রস এক্সামিনেশন যখন তখন হতে পারে, টাইম লিমিট নেই। তো এটা আমরা বলে দিয়েছি। when can judge ask questions to the witness? So who is witness? Witness is a person who gives evidence in the court of law under oath as to the facts which he has seen, heard or perceived in any way, and to draw an inference in the observation made by him or by the others. Okay. Witness এর উপরে কোয়েশ্চেন থাকে, ঠিক আছে। উইটনেস, টাইপ অফ উইটনেস, সেই জন্য এটাকে দেখানো হচ্ছে। অলরাইট, whatever I put in the PPT are almost questions, ঠিক আছে। এখান থেকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসে, otherwise I will not teach you anything that is not relevant. ওকে, তাহলে উইটনেসের ডেফিনেশন হলো। এইবার আসছে who are competent witness. So no lower age limit, মানে বাচ্চারাও উইটনেস হতে পারে, বোঝা গেল?
he should be able to understand the meaning of the questions put to him and can give rational answers. মানে সে ওই কোশ্চেনটাকে যদি বুঝতে পারে আর ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে। সো এর মানে কি হলো, পাগল যারা পাগল তারা তো উইটনেস হবে না, কেন কি সে বুঝবেই না যে কোশ্চেনটা কি আর কি ওর সব মানে গ্র্যাভিটি অফ দ্যাট কোশ্চেন হি ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ইনসেন পারসনস ক্যান নট বি witness, বোঝা গেল? So he, the one who can understand the meaning of the questions put to him and give rational answers, and he should not be incapacitated by tender age, old age, disease, either of body or mind, or any other cause of same kind. That is competent witness. Types of witness. ডিফারেন্ট টাইপস অফ উইটনেস কোশ্চেন থাকে। প্রথমে তো জানলে ডেফিনেশন উইটনেস কাকে বলে, এবার তারপরে জানলে হলো তোমরা যে উইটনেস কারা কারা উইটনেস দিতে পারে, আর এবার জানলে হচ্ছে হোয়াট আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ উইটনেস। ঠিক আছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ উইটনেসে কমন উইটনেস আছে, এক্সপার্ট উইটনেস আছে, হস্টাইল উইটনেস আছে। বোঝা গেল? 3 টাইপস অফ উইটনেস। জিজ্ঞেস করবে, এক্সামে আসবে অনেকে, এবার যখন তোমরা এক্সাম গিভিং স্টেজে আসবে তখন তখন তোমরা বলবে স্যার বলুন তো কি কি পড়ে আসবো, কি পড়লে পাস করব, এত কিছু এত এত সিলেবাস পড়া যাচ্ছে না, এত কিছু মনে রাখতে পারছি। সো এখন থেকে এগুলো একটু একটু করে পড়লে মুখস্থ হয়ে যাবে। মেন হচ্ছে কি বুঝতে হবে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড what these definitions means and the order how to understand, মানে কিভাবে লিখতে হবে, কিভাবে মুখস্থ রাখতে হবে। So different types of witness: common witness, expert witness and hostile witness. ঠিক আছে, এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেনস থাকে এইভাবে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে তাহলে এরপর থেকে কন্টিনিউ করব। অলরাইট।